Chakshurumilitam jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadadishva Bhavantikam Vandeham Sri Guru Sri Judhapadakamanam Sri Guru Vishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Bhavita Sri Vishakamitamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Panchana Gaurvande Radhe Vrindavaneshwari Vishahanu Sudevi Pranamani Hare Priye Vajracharopatarubhyascha Kripa Sindhubhyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. My very sincerest gratitude to all of you who are assembled today to hear the narration of worship. Я искренне благодарю всех вас за то, что вы пришли сюда, чтобы слушать рассказы о Господе Всевышнем. In order to truly understand the gift of Krishna consciousness we have received, it is very important to deeply appreciate what Prabhupada did to give us Krishna consciousness. Чтобы по-настоящему оценить дар сознания Кришны, который мы получили, мы сначала должны как следует оценить и проявить благодарность Шриле Прабхупаде, поняв, что он сделал для этого. Because all of our spiritual advancement is dependent upon how we please Krishna. В конечном счете, весь наш духовный прогресс зависит от того, насколько мы сможем доставить удовольствие Кришне. Bhakti can only grow when Krishna bestows his affection upon us. Бхакти может расти в нашем сердце только тогда, когда Кришна прольет на нас свою милость и любовь. He manifests that affection according to how we have a proper service attitude to please him. Эта любовь проявляется в том, насколько у нас есть, проливается на нас в той пропорции, в какой у нас есть правильное желание доставить удовольствие ему. Very often
we carry the sakatasura of our previous conditioned habits in our mind, even when we come to Krishna consciousness. Очень часто, даже когда мы приходим в сознание Кришны, мы несем в своем сердце шакатасуру, привычки из прошлой жизни. We have conceptions that making progress in devotional service is becoming learned. У нас иногда бывает представление, что прогресс в сознании Кришны значит стать очень ученым. Or having an influential, powerful position over others. Или занять какое-нибудь могущественное положение, властвовать над Or другими. becoming very popular. Или достичь популярности. Or becoming a good singer or a good speaker. Или стать хорошим певцом, или хорошим Good рассказчиком. cook or a good pujari. Хорошим поваром или хорошим пуджари. Or we put on our sari or dhoti very nicely. Или научиться как следует надевать сари и доти. Or we're the best book distributor. Или стать самым лучшим распространителем книг. Actually, all of these are wonderful, wonderful ways in which we can please Krishna. Все это замечательные способы, с помощью которых мы можем доставить удовольствие Кришне. A ritual is just a particular form in which we can express our devotion and our gratitude to God. Ритуал — это определенная форма, с помощью которой мы можем выразить и проявить свою благодарность и преданность Господу. The ritual, or in this case our actions, is not actually what pleases Krishna. Но на самом деле доставляет удовольствие Кришне не само действие, не сам ритуал, It is our attitude that pleases Krishna. а наши мотивы, наши желания доставить ему удовольствие. Srila Prabhupada writes that Krishna is bhavagrahi. Шрила Прабхупада пишет, что Кришна есть бхаваграхи. That means that he accepts the purpose and the attitude in everything that is offered to him. Это значит, что бы ни подносилось ему, он принимает в этом только цель и наши отношения. Just like amongst kshatriyas, Как, например, среди кшатриев. there is guns and bullets, У них есть ружья и пули. and there's a real bullet. Это может It быть makes a noise and it penetrates and defeats the enemy. настоящая пуля, она пробивает сердце и поражает врага. But there's also what is called blanks. Но есть также холостые пули. That means it sounds just like a bullet, but no bullet comes out. But that's all. Холостой выстрел — это значит, что он звучит как выстрел, но пули не вылетают. It's used to scare people, Для того, чтобы напугать людей. sometimes to start races. Или для того, чтобы начать соревнования. So no substance. Но в этом нет никакой сути. So if we're chanting the names without proper concentration, receiving the name from the proper source, Если мы повторяем святое имя, не сосредотачиваясь на нем, не получив имя из правильного источника, or especially if we're performing our service and doing incredible things, but we have the wrong attitude, the wrong purpose, it looks great, but it doesn't affect Krishna. или особенно если мы делаем служение, но при этом у нас нет правильного отношения, правильного мотива, то мы можем достичь замечательных результатов, но сути в этом не будет, потому что это не доставит удовольствия Кришне. Кришна не воспримет это. Whether we're sweeping the floor or whether we're preaching to a crowd of 10,000 people. Не важно, что при этом мы делаем, мы можем подметать какой-то пол или проповедовать десяткам тысяч людей. For Krishna, there's not that much difference. Для Кришны особой разницы нет. The only thing he wants to see is that we have a humble heart and we're doing it in a service attitude to please him. Единственное, что он хочет видеть, это то, что у нас смиренное сердце, и что мы делаем это для того, чтобы доставить ему удовольствие. That is the essence of life.
Yad karoshi yad ashnashi yad jahositatasya. Whatever we do it as an offering to please Krishna. В этом суть жизни. Что бы мы ни делали, мы делаем это как подношение, чтобы доставить удовольствие Кришне. What Srila Prabhupada did to give Krishna consciousness to the world was so incredible. То, что сделал Шрила Прабхупада для того, чтобы мир мог получить сознание Кришны, это невероятный подвиг. And actually every person in the entire West, it is only by the sacrifice that nobody else was willing to make that anyone received this great gift. И на самом деле любой преданный, который сейчас существует на Западе, получил этот великий дар только благодаря тому, что Шрила Прабхупада совершил жертвы, которые никто другой не хотел совершать. Krishna loves his devotee who surrenders to him. Кришна любит своего преданного, который предается ему. And he loves those who love his devotees. И он любит тех, кто любит его преданных. Recently, I was invited to a community that is very far away from Dignamorsk. Недавно меня пригласили в общину, которая находится очень далеко от Дивноморска. It is a small community, way in wilderness of Canada. Небольшая община, которая находится где-то в дебрях Канады. Over 3 hours from closest city. До ближайшего города 3 часа. The name of the place is Sharanagati. Эту общину называют Шаранагати. And people live very simple there. И там люди живут очень простой жизнью. They don't even have telephone lines. Там даже телефонов нет. And hardly electricity. Почти нет электричества. That is way in the western part of Canada. Это на крайнем западе Канады. One of the senior-most devotees of our movement, Yamuna Devi, as well as Yadubara Prabhu, who was here, and his wife Vishaka Devi, they invited me to come. И одна из самых старших преданных нашего движения, Ямуна Деви, а также Ядубар Прабху и его жена Вишака Деви, пригласили меня приехать туда. In fact, they invited me for about 5 years, and I never came. Они приглашали меня где-то лет 5 подряд, но мне так и не удавалось выбраться туда. And it's so far away from everywhere. Так далеко отовсюду. I was thinking, how could I possibly go there? Я думал, ну как я туда доеду? But after year of getting invitations, I came to the conclusion that if I do not respect the invitation of such senior devotees, then my spiritual life is finished. Но год за годом, получая приглашение, я пришел к выводу, что если я не уважу приглашение таких старших преданных, то моей духовной жизни придет конец. Everything else I do is just like a monkey, just causing so much disturbance if I'm not respecting the senior Vaishnavas. Если я не смогу уважать старших вайшнавов, то все остальное, что я буду делать, будет похоже на обезьяньи прыжки, которые только доставляют беспокойство всем. So I decided to go. Поэтому я решил поехать туда. Would you like to hear about my visit there? Хотите послушать о моем визите туда? I didn't even say it, you clapped. Я еще ничего не рассказал, вы уже хлопаете. Do you remember who came with Srila Prabhupada to Moscow? Помните, кто приехал вместе со Шрилой Прабхупадой в Москву? Everyone? And he took those beautiful photos that Bhakti-Vigyan Goswami Maharaj was showing last night. Это он фотографировал, делал те фотографии, которые Бхакти-Vigyan Госвами Махарадж показывал вчера вечером. While we are on the subject, it was such a wonderful slideshow and presentation last night. Так как мы затронули эту тему, я хочу сказать, что это была замечательная презентация. I was sitting in the cold
weeping. Я сидел в холоде, дрожал и плакал. Not because of the cold, Но не от холода, but because of seeing the incredible sacrifices and tortures that devotees had to endure to give all of you Krishna. потому что я видел эти невероятные жертвы, на которые шли первые преданные для того, чтобы все мы могли получить Кришну. In the Christian world, it is said. In the Christian world, it is said. В христианском мире говорят, that with every drop of blood that is shed by a martyr, 10,000 Christians will grow from that. каждая капля крови, которую проливает мученик, из нее вырастает 10 тысяч христиан. I think that principle applies also. These devotees endured so much pain and torture. Я думаю, что этот принцип приложим и к нам. Эти преданные вынесли столько много страданий. But because they remained faithful, Но так как они оставались, сохранили свою веру, now factually Russia is the most successful yatra with the most devotees in the whole world. сейчас Россия стала одной из самых успешных ятр, и тут больше преданных, чем во всем остальном мире. And it began with Srila Prabhupada's desire. И все это началось с желания Шрилы Прабхупады. Prabhupada didn't know a single Russian person. Прабхупада не знал ни одного русского. But he felt such love and compassion for every living being in Russia. Но он чувствовал такую любовь и сострадание ко всем живым существам, которые живут And здесь. we're not speaking just Russia, we're speaking Ukraine and all the other Soviet Union. Я не имею в виду просто Россию, я имею в виду все остальные республики Советского Союза также. Prabhupada actually endeavored for several years to get a visa to come here. Шрила Прабхупада в течение нескольких лет пытался получить визу, чтобы приехать сюда. No one was inviting him. Никто не приглашал его сюда. No one wanted him. Никто не хотел, чтобы он приехал. But he wanted to come. Why? Но он хотел приехать. Зачем? He already established his movement in America and in India. У него были уже храмы в Америке и в Индии, And in the western part of India, Europe. в Западной Европе. Why? Why was he so eager to come to the Soviet Union? Почему он так хотел приехать в Советский Союз? Because of his love for all of you. Из любви ко всем вам. He had to beg someone to send him an invitation. Ему пришлось умолять кого-то, чтобы ему прислали приглашение. And he came with, actually no one else could get him the visa, but Shyam Sundar Prabhu in one day got it. Никто не мог другой получить визу, но Шьяма Сундар Прабху получил ему визу за один день. And they had to leave like within a day or so. И им нужно было уезжать практически на следующий день. So on his way, he just found a devotee who had a camera. И где-то по пути он встретился с преданным, у которого был фотоаппарат. Practically on the way to the airport, he said, "Can I borrow your camera?" Практически уже на пути в аэропорт он попросил, можно я одолжу у тебя And the фотоаппарат? film only had a few shots left. И у него был один ролик пленки с несколькими неиспользованными кадрами. Every one of those few shots is a historical masterpiece. И каждый из этих нескольких снимков, которые остались, это шедевр, исторический документ. So Shyam Sundar Prabhu, he found out I was going to Sharanagati. Шьяма Сундар Прабху узнал, что я собираюсь в Шаранагати. And he contacted me and said, I will go all the way to the Vancouver airport and I will pick you up and bring you to Sharanagati in my car. И он сказал, что я приеду в аэропорт города Ванкувера и заберу тебя, чтобы привезти в Шаранагати. So now it's not only Yamuna, but Shyam Sundar Prabhu. Теперь уже не только Ямуна, но и Шьяма Сундар Прабху стал приглашать меня. And Yamuna decided, Yamuna Prabhu, that she wanted to invite her younger sister. И Ямуна решила, что она хочет пригласить свою младшую сестру. Does anyone know who her younger sister is? Вы знаете, кто ее младшая сестра? Janaki.
Janaki is the first female disciple of Srila Prabhupada. Джанаки это первая ученица женщина Шрилы Прабхупады. The first woman to help Prabhupada in his mission. Первая женщина, которая стала помогать Шриле Прабхупаде в его миссии. As far as I know, the first lady outside of India to be initiated in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Насколько я знаю, это первая женщина за пределами Индии, которая получила посвящение в Гаудия Вайшнава Сампрадая. So Janaki agreed to come. Джанаки согласилась приехать. Now you know the story how Yamuna, Gurudas, Janaki, His Holiness Mukunda Goswami Maharaj, Malati, and Shamsundar. The 6 of them started the temple in San Francisco and then started the temple in London. Вы знаете все истории, как Ямуна, Гурудас, Джанаки, его святейшество Мукунда Махарадж, Шьяма Сундар начали первый храм, 3 женатых пары начали храм в Лондоне. So they were illustriously empowered to perform miracles. Они получили удивительные силы для того, чтобы совершать чудеса. When they went to London, they had no money and they didn't know a single person. Когда они отправились в Лондон, у них не было ни копейки денег, они никого там не знали. And they were grihastas. И они были семейные люди. But they saw how Prabhupada sacrificed so much and how Krishna reciprocated and just did the miraculous for Prabhupada. Но они видели, на какие жертвы пошел Шрила Прабхупада, и как Кришна тотчас же откликнулся на эти жертвы, и начали совершаться чудеса. They had that spirit. У них был этот дух. They saw Prabhupada. Они видели перед своими глазами пример They were Прабхупады. affected by his fearless enthusiasm. И его бесстрашный энтузиазм заразил их. Start with nothing, be enthusiastic, and Krishna reveals. Начинайте с нуля, проявляйте энтузиазм, и Кришна покажет вам. So it's an incredible story how they got into London. Невероятная история, как они приехали в Лондон. And Shamsundar Prabhu decided that we should make the Beatles devotees. Шьяма Сундар решил, нужно преданных мне сделать Битлов. How many of you have heard of the Beatles? Кто-то из вас слышал о Битлзах? Raise your hand, please. Поднимите руки, пожалуйста. So, in the 1960s, they were the most famous, influential people in the entire world. В начале 60-х годов они были самые знаменитые, самые влиятельные и могущественные люди во всем мире. And the most impossible people to meet. И встретиться с ними было абсолютно невозможно. Wherever they would go, there would be thousands of women screaming and crying and fainting unconscious. Куда бы они ни пришли, вокруг них сразу собирались тысячные толпы женщин, которые кричали, плакали, падали в обморок. Kind of like sahajis. Что-то вроде сахаджи. So they had guards all around them. А их всегда окружала охрана. But Shamsundar decided we will make them devotees. Но Шьяма Сундар решил, мы их сделаем преданными. And he did! И он сделал это. Within some months, they're living in John Lennon's house. Через пару месяцев они уже жили в доме у Джона Леннона. Вместе с Прабхупадой. And they're in the Beatles recording studio with the Beatles working the switches, recording them for records. И в студии звукозаписи, которые владели Битлзы, они записывали преданных, а сами Битлзы работали на пульте. And George Harrison became a wonderful, sincere devotee and a very loving son of Prabhupada. Джордж Харрисон стал удивительным, искренним преданным и любимым сыном Шрилы Прабхупады.
They went there with nothing, no contacts. They just did it because they understood. With Prabhupada's mercy, we can do anything. Они отправились туда без ничего, у них не было ни одного знакомого, тем не менее у них было понимание, с милостью Шрилы Прабхупады мы способны сделать все, своротить горы. Now Janaki has been physically away from the association of devotees in our movement since 1970. That's 34 years. Джанаки находилась физически на расстоянии от движения сознания Кришны, начиная с 1970 года, 34 года. Malati was her best friend. Но Малати была ее лучшей подругой. Janaki helped make Malati a devotee. Джанаки сделала Малати преданной. Malati Prabhu was in Spain preaching. Малати Прабху находилась в это время в Испании и проповедовала. She hasn't seen Janaki in 34 years. When she found out that Janaki was coming to the program in Sharanagati, Malati Prabhu took a plane from Spain all the way to Western Canada, in the middle of nowhere. Она не видела Джанаки в течение 34 лет, но когда она узнала, что Джанаки собирается приехать на программу, она сразу же села на самолет и прилетела из Испании в Западную Канаду. So it was becoming a very interesting reunion. Таким образом, эта вся сцена была очень интересной. And we all arrived. Мы все приехали. And we took lunch prasad at Yamuna. И мы стали обедать в доме у Ямуны. Now, has anybody ever heard of Yamuna Devi's cooking? Кто-то из вас слышал о том, как готовит Ямуна Деви? If you have heard, say Haribol. Если вы слышали, скажите Харибол. We were speaking about one time some sannyasis, brahmacharis, they approached Prabhupada. Однажды саньяси брахмачари обратились к Шриле Прабхупаде. And they complained, why are we listening to a woman's voice every morning greeting the deities? И они стали жаловаться, почему мы во время приветствия божеств каждое утро слышим женский голос. That's Yamuna singing, Govindam Adipurushantam. Ямуна поет. In every temple in the entire world. В каждом храме во всем мире. Even here. Даже здесь. So Prabhupada replied. Прабхупада ответил. He said, that is not a woman's voice, that is the voice of Baba, or love for Krishna. Он сказал, это не голос женщины, это голос Бавы, любви к Кришне. He said, it is a spiritual symphony. Он сказал, это духовная симфония. So I have not heard that anyone ever asked why we listen to ladies' voice in the morning after that. После этого у Шрилы Прабхупады уже больше никто не спрашивал, почему мы женский голос слушаем. Well, just as when she sings, it's a symphony. И точно так же, когда она поет, это симфония. When she cooks, Когда она готовит, it is. вы меня поняли. When she cooks, it is artistic masterpiece. Когда она готовит, все является шедевром. Yeah, she does so much consciousness and love she puts in every preparation. Она готовит с такой любовью каждое блюдо, So scientific and devotional. с такой преданностью и с такой научным подходом. The sight, the smell, the taste, the texture of every preparation is something like a master's artwork. Так что вид, запах, вкус каждого блюда является шедевром. So it was Shyam Sundar Prabhu, Malati Mataji, Janaki Mataji, and Yamuna Mataji and myself were all sitting around the table with Tarini Devi. Таким образом,
А вокруг стола сидел Шьямасундар Прабху, Малати Матаджи, Ямуна Деви и Джанаки и я. We were enjoying prasad too much. И мы все вместе слишком сильно наслаждались прасадом. It was intoxicating. Все опьянели. Except Yamuna, she was just eating sprouts. Все, кроме Ямуны, потому что она ела какие-то пшеничные проростки. She's such a selfless servant that she cooks feasts for everyone and she just eats some sprouts, some grass herself. Она такой бескорыстный повар, что она готовит пир для всех, а сама ест траву. So toward the end of prasad, all these devotees who came together for the first time in 34 years, some of them, they started discussing their remembrances of how they served Prabhupada together. И в конце этого прасада преданные, многие из которых встретились впервые за 34 года последних, стали вспоминать, как они вместе служили Прабхупаде. And they were deriving such satisfaction and bliss just recalling the memories of Prabhupada's mercy on them. И они ощущали такое блаженство, просто вспоминая милость Шрилы Прабхупады, которую он проделал на них. Sitting there, filled up with Yamuna's prasad. Они сидели там битком набитые прасадом Ямуны. And listening to this nectar. И слушая этот нектар. I considered myself the most fortunate person in the 14 worlds. Я считал себя самым удачным человеком во всех 14 мирах. And everyone was so happy. И все были такие счастливые. Shyamsundar Prabhu said, "Why don't we have a program in the temple tonight and share our memories of Prabhupada?" Шьямасундар Прабху сказал, почему бы нам не провести программу сегодня в храме и поделиться своими воспоминаниями о Прабхупаде. He said, "But Radhanath Swami is supposed to do program in temple tonight." Но Ямуна Деви сказала, Радханатха Свами должен сегодня проводить программу. I said, "Well, I refuse to do anything except introduce you." Я сказал, я отказываюсь делать что бы то ни было еще, я могу только представить вас. And Janaki Mataji said that I haven't spoken in an assembly of devotees in 34 years. И Джанаки сказала, мне не приходилось выступать перед преданными последние 34 года. She said, I don't have the courage to speak in front of a class of devotees. Она сказала, у меня не хватит смелости, чтобы говорить перед группой преданных. So I said, Janaki Devi, you're speaking so nicely now. You just say the same thing tonight and all the devotees will be so happy. Я сказал, Джанаки, ты так замечательно говоришь сейчас, здесь, почему бы тебе не повторить то же самое сегодня вечером, все будут счастливы. She said, no, that's not possible. Он сказал, не, я не смогу. It's not difficult just sitting around a table with my family of old friends and speaking, but speaking to a class of devotees, I can't do that. Говорить с несколькими близкими друзьями, со своими родными совсем не трудно вокруг стола, но обращаться к аудитории преданных я не смогу это сделать. Malati Mataji said, then we'll bring the same table into the temple room and we'll all sit around and you just talk to us and everybody will be watching. Тогда Малати сказал, мы принесем тот же самый стол, сядем вокруг этого стола и будем говорить друг с другом, а все остальные будут слушать. No, she said, no, I am too shy. Она сказала, не, я стесняюсь. And everyone was trying to convince her. Все пытались ее как-то воодушевить. Just to please us, she said, all right, I'll try to say something. И просто, чтобы доставить нам удовольствие, она сказала, ну хорошо, я что-то скажу. And then Yamuna Mataji, she said, but I cannot speak. Но затем Ямуна сказал, я не могу говорить. Because I live here, I live in this community. Потому что я здесь живу. What will people think if I speak when sannyasis here and all these other people, guests are here? How can I speak? Что люди будут говорить обо мне, если я буду говорить, когда приехали саньяси и другие гости, как я могу говорить в их присутствии? Janaki Prabhu said, well, if you don't speak, I won't speak. Тогда Джанаки сказал, если ты не будешь говорить, то я тоже не буду говорить. Dealing with senior devotees is not so easy. Общаться со старшими преданными непросто. So finally everyone agreed to speak. В конце концов все согласились. We went to the temple that evening. Вечером мы отправились в храм.
And they all sat on chairs, everyone was on floor. Мы все сели на креслах, а все остальные сидели на полу. I introduced them all. Я представил всех. And then Shamsundar Prabhu, very expertly, he just painted a picture with words of what it was like to be with Prabhupada in the 1960s. И затем Шьямасундар Прабху удивительным образом нарисовал словами картину, каково это было быть вместе со Шрилой Прабхупадой в начале 60-х. Then he said, now the person amongst all of us who knew Prabhupada first was Janaki Devi. We request her to speak. И затем он сказал, сейчас я попрошу рассказать что-то, ту, которая среди всех нас первой познакомилась со Шрилой Прабхупадой. We were wondering whether she was going to be able to speak. Я подумала, сможет она вообще сейчас рот открыть? When she opened her mouth, Когда она открыла рот, the incessant flow of the nectarine Ganges water, Prabhupada's glories flowed profusely. бесконечный поток славы Шрилы Прабхупады, подобный реке Ганги, полился из ее рта. I would like to speak one of the many stories she told. Я хочу пересказать одну из многих историй, которые она рассказала Because мне, it deeply affected my heart. потому что она очень сильно повлияла на меня. She knew Prabhupada before there was even a 26-second Advent. Она знала Шрилу Прабхупаду еще до того, как появился первый храм в Искон на доме 26 на 2-й авеню. Srila Prabhupada was living in the Bowery. Когда Шрила Прабхупада жил на Бауэре, In 1965-66, the Bowery was the most infamous ghetto in all of America. в 1966 году Бауэри было самым ужасным гетто во всей Америке. Just drunken people laying in the streets and on the sidewalks. Пьяницы лежали повсюду на тротуарах и ходили по улицам. Drug addicts, prostitutes, Проститутки, люди, которые употребляют наркоманы, rats, крысы, paper and garbage around. повсюду валялись газеты, мусор. Now the Bowery is quite a nice place. Сейчас Бауэри это вполне приличное But место. in those days it was really a ghetto. Но в то время это было настоящее гетто. I lived over 1,000 miles away from New York. Я жил где-то 1500 километров на расстоянии от Нью-Йорка. In a little village in Illinois. В маленькой деревне в штате Иллинойс. And when I would not clean my room, И когда я не убирался в своей комнате, my loving mother would chastise me. моя любящая мать ругала меня. She would say, "Do you think you're living in the Bowery?" Она говорила мне, ты думаешь, ты живешь на Бауэре? That's how infamous that place was. Это то, какая дурная слава ходила о Бауэре в то время по всей Америке. Now, Prabhupada was living in a very run-down old warehouse. Прабхупада жил в полуразвалившемся складе на Бауэре. And it was about 4 stories of steps. Там было где-то 4 этажа. Prabhupada lived somewhere 4th or 5th floor. Прабхупад жил то ли на 4-м, то ли на 5-м этаже. Там пятиэтажное здание. And it was just a loft. Loft means just one room. Это была большая студия. Студия значит одна большая комната. The kitchen, the living room, the bedroom, the bathroom, it's all one little room. Все вместе. Там и кухня, там и ванная, там и спальня. Все в одном месте. Because loft means people were living in small warehouses. Студия значит, что люди живут просто как бы на складе. And this is a really old, battered building. And if you wanted to get Prabhupada, he had no phone. Это был плохой старый дом, и если вам нужно было посетить Прабхупаду, у него не было телефона. You had to throw small stones or coins way up, throw it way up to hit his window. То нужно было кидать либо маленькие монетки, либо камешки в его окно. And then he would come and look out the window and see you way down there.
И тогда он выглядывал из окна, видел, что кто-то пришел к нему. And then Prabhupada would have to walk down all the 4 flights of steps and open the door and then И затем Шрила Прабхупада спускался с 5-го этажа, открывал двери, и можно было пройти наверх к нему. Был единственный способ увидеться с ним. So at that time her name was Jan, and she was living with a boy named Michael. В то время ее звали Джан, и она жила с юношей, которого звали Майкл. And they also lived in the Bowery in a loft. И они также жили на Бауэре, в такой же студии. So they wanted to go to one of Swamiji's classes. Они хотели посетить одну лекцию Свамиджи. And you know, Prabhupada, when he was living there, he just met one hippie boy who lived in that place, and that hippie boy was interested in Krishna and allowed Prabhupada to just stay with him. It wasn't even Prabhupada's place. На самом деле эта студия даже не принадлежала Шриле Прабхупаде, просто он встретился с каким-то хиппи, юношей, который жил в этой студии. Ему понравился Шрила Прабхупада, и он его пустил пожить у себя. Prabhupada would have to walk over unconscious drunkards and drug addicts just to get over into the hallway. Шриле Прабхупаде иногда приходилось переступать через пьяниц, спящих в подъезде этого дома, чтобы подняться к себе. And these same people who were very much condemned and rejected as useless within society, Prabhupada was the only person on earth that actually offered them love and respect. И всем этим людям, которые на самом деле были отвергнуты обществом, они были изгоями из всего общества, Шрила Прабхупада был единственный, кто дарил им какую-то любовь и уважение. Drunkards, alcoholics, drug addicts, and prostitutes would even open the door for Prabhupada because he was the only person who loved and respected them. Пьяницы, наркоманы, алкоголики, проститутки иногда открывали дверь для Шрилы Прабхупады, потому что он единственный человек, который проявлял уважение по отношению к ним. So it was the evening. Был вечер. Jan and Michael, they had to walk up these steps, 4 flights of steps, and it was dark. There was practically no light in the stairway. Джан и Майкл должны были подняться эти 4 лестничных пролета, чтобы дойти до Шрилы Прабхупады, и на лестнице было абсолютно темно. Была полная нищета. В конце концов они пришли в его студию. There was a few hippies and beatniks and other people just kind of leaning against walls and laying there. И там сидело несколько хиппи, битников, которые сидели, прислонясь к стенам и смотрели по сторонам. And amongst all of them was Swamiji. И среди всех них был Свамиджи Шрила Прабхупада. Sitting with his back direct, speaking from Srimad Bhagavad Gita. Он сидел с выпрямленной спиной и говорил о Бхагавад-гите. They were listening very carefully. Они слушали внимательно. It was difficult to understand Prabhupada's accent for them. Трудно было понять акцент Шрилы Прабхупады. They were deeply impressed by his purity and his compassion. Но его чистота, его смирение, сострадание очень сильно впечатлило их. A few days later, Несколько дней спустя, early one morning, рано-рано утром, Jan and Michael were sleeping. Джан и Майкл спали. When they were startled by a sound, Они вдруг услышали звук. the door knocked. Кто-то стучался в дверь. So Jan got up and opened the door. Джан встал и открыл дверь. And it was Swamiji, Это был Свамиджи, standing in the hallway. стоявший в коридоре. And she asked, "What can we do for you, Swamiji?" Она спросила: Свамиджи, что мы можем для вас сделать? And he stood alone and explained Он стоял в одиночестве и объяснил, that that place where he was staying, что то место, где он находился, жил, the house who it belonged to, человек, которому принадлежала эта студия, his roommate took LSD его сосед по комнате принял наркотик and ЛСД went mad. и сошел с ума.
and attacked Prabhupada with a weapon. И напал на него с оружием. Now here's Prabhupada, 70 years old. Прабхупаде уже 70 лет в то время. He had just had several heart attacks on Jaladut. На корабле Джаладут у него был инфаркт. He was living alone with no funding, nothing. Он живет в одиночестве, у него нет ни денег, ничего другого. Prabhupada was a Paramhamsa from Vrindavan. Прабхупад был Парамахамса из Вриндавана. He had wonderful rooms at the Radha Damodar temple, У него была замечательная комната в храме Радхи Дамодара, which is situated in the very place where Radha and Krishna eternally performed their Ras Lila, the Seva Kunj. Оно находится в том месте, где Рада и Кришна вечно проводят свои расы лилы, Сева Кунджи. The place where Rupa Goswami and Jiva Goswami performed their bhajan. То место, где Рупа Госвами и Джива Госвами занимались баджаном. Just a 2-3 minute walk from the river Yamuna. В 2-3 минутах ходьбы от Ямуны. Prabhupada left that place. Прабхупад покинул это место. Spent a month on a cargo ship with heart attacks and seasickness. Провел целый месяц на грузовом корабле, пережив инфаркт и морскую болезнь. Now he's living in Bauri. Теперь он живет на Бауре. And there's nobody that's really showing much interest. Никто не проявляет никакого интереса к тому, что он говорит. He wrote to his godbrothers begging, please, come and help. Он написал письма своим духовным братьям, умоляя их, пожалуйста, приезжайте и помогите мне. That little Bauri loft that we described where Prabhupada was living. Это маленькая студия на Бауре, которую я писал, где жил Шрила Прабхупада. There's letters where he's writing to his godbrothers in India that now we have a temple in New York City. Сохранились письма, где он пишет своим духовным братьям в Индию. Наконец-то у нас появился первый храм в Нью-Йорке. We actually now have a place to establish a temple in New York City in Manhattan Island. Теперь у нас на Манхэттене появился первый храм, где мы можем заниматься духовной практикой. Our Guru Maharaj's mission will be established with this temple. Please come, help, send some people to help. Миссия нашего Гуру Махараджа начнется из этого храма. Пожалуйста, приезжайте, помогите, посылайте людей. But not a single person was willing to do anything to help except send him some sweets and some kartals. Но никто не хотел ему помогать. Кто-то послал ему карталы, кто-то сладости. Nobody wanted to go through what he was going through. Никто не откликнулся, и никто не был готов делать то же самое, что он. Nobody thought it was possible to succeed in establishing preaching in the West. Никто не думал, что проповедь на Западе может начаться. And here Prabhupada finally has hope of a place where there could be a temple. И наконец, здесь Прабхупада, наконец-то у него появилась надежда, что может быть храм. And Prabhupada wrote to his godbrothers about his host. И Прабхупада написал своим духовным братьям о юноше, который приютил его. He's an American boy, he's taking interest. Он сказал, у меня появился первый американец, он интересуется And I would like to send him to India to get trained up and then to come back and be a preacher in America. Я хочу послать его в Индию, чтобы его там научили, чтобы он вернулся и проповедовал здесь, в Америке. That person was all Prabhupada had to help him. Этот человек был единственной надеждой Шрилы Прабхупады, единственный его And he went помощник. crazy and threatened to kill Prabhupada. Этот человек сошел с ума и пригрозил убить Шрилу So now he's Прабхупаду. completely on the street with no place to go and nothing. Теперь он оказался на улице, у него не осталось ни места, где идти, ничего другого. And with all humility, he actually appealed to Jan and Michael. И с невероятным смирением он стал просить Джана и Майкла. They were not even devotees at that time. В то время они не были преданными. They were just favorable to him. Просто им нравился Свамиджи. Swamiji asked, could I stay at your house for some time until I can find another place? Свамиджи стал просить, можно я останусь на несколько дней у вас в доме до тех пор, пока я не найду какого-то другого пристанища. Prabhupada's homeless, begging
people who were just acquaintances, Прабхупада begging them for a place to live. оказался бездомным, он умоляет просто людей, которые были его случайными знакомыми, чтобы они приютили его, For his survival. чтобы выжить. Why didn't he go back to India? He had another ticket. Почему бы ему не отправиться обратно назад, в Индию? У него был билет обратно. Because of his spirit of compassion. Из-за своего сострадания. He understood Lord Chaitanya and Lord Nityananda's mission, which came through his Guru Maharaj's instruction, that every town and village people should understand loving devotion to Krishna through Radhanatha Sankirtan. Желание Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, которые через его Гуру Махараджа хотели, чтобы в каждом городе и деревне на земле была миссия Санкиртана. So John and Michael, it was a very uncomfortable situation for them. Джан и Майкл почувствовали себя очень неловко. To have Swamiji living in the same room with them. Чтобы в одной комнате вместе с ними жил Свамиджи. They only had one room. It was a loft. У них была только одна комната. They were thinking this is especially very uncomfortable for Swamiji to be living with a man and a woman who weren't even married. И они стали думать, особенно для него это должно быть неудобно. Он вынужден будет в одной комнате жить с мужчиной и женщиной, которые даже не замужем, не женаты, не расписаны. And they didn't yet become devotees, so they were not following all the principles. И они еще не преданные, не следовали никаким принципам. Michael gave Prabhupada his bed. Майкл уступил Прабхупаде свою кровать. And Prabhupada stayed with them. И Прабхупада остановился вместе с ними. So simple. В этой простой обстановке. But by his association, their lives were transformed. Но благодаря общению с ним их жизни преобразились. And feeling so ashamed to have Prabhupada staying in their house. Они чувствовали так неловко, что Шрила Прабхупада находится, живет у них дома. Jan and Michael went out and collected some money from other well-wishers. Джан и Майкл пошли и собрали какие-то деньги от других друзей Шрилы Прабхупады. And rented a storefront. И сняли это помещение, магазинчик. Small little storefront. Крохотный магазинчик. The address 26 Second Avenue. В доме 26 на 2-й авеню. And they told Prabhupada that we can pay the first month's rent, but after this we don't know if we can help much. Они сказали Шриле Прабхупаде, мы можем заплатить аренду за первый месяц, но после этого мы ничего обещать не можем. Prabhupada blessed them. Прабхупад благословил их. Oh, how grateful he was to those two. Он чувствовал огромную признательность по They were отношению к really этим the людям. first people in the Western world to substantially help him in his mission. Они были первыми людьми во всем западном мире, которые серьезно помогли ему миссии. The very first initiation ceremony И во время первой же инициации in the history of Lord Chaitanya's movement in the West, в истории движения Господа Чайтаньи на Западе, Michael became Mukunda Das, Майкл стал Мукундой Дасом, and later His Holiness Mukunda Goswami Maharaj. позже его святейшество Мукунды Госвами Махарадж. And Jan became Janaki Devi Das. А Джан стал Джанаки Деви Даси. They were also the first people to get married in ISKCON. Они были также первыми людьми, которые в Искон поженились друг с другом. First marriage ceremony. Во время первой свадебной церемонии. And Janaki Devi's sister, Jane, or Joan, who later became Yamuna, she came to the marriage. И сестра Джанаки, Джон, приехала на свадьбу. And she explained she came with miniskirt. И она объяснила, что она приехала в мини-юбке. And whatever else you wear or don't wear with miniskirts. И в чем-то и все, что было на ней, и ничего на ней не было. And she came to Swamiji's room.
Приехала в Нью-Йорк, вошла в комнату к Свамиджи. И сказал, я сестра Джанаки. А Свамиджи спросил, а где остальные члены вашей семьи? Он сказал, нет, они не захотели приезжать, только я приехал. Прабхупада очень удивился. Он сказал, что это за культура в Америке? А дочь выходит замуж, а родители даже не приезжают. Прабхупада сказал, ну ничего, поможешь мне готовить? It's just Prabhupada with Yamuna, who was not initiated them, cooking the whole feast. Прабхупад вместе с Ямуной, которая тогда еще не была инициирована, они вместе приготовили пир. She didn't know anything about Vedic cooking. Она не имела ни малейшего понятия о ведическом. Yamuna is telling this part of the story in Sharanagati. Ямуна рассказывала эту историю все равно. Every time she touched her body, Prabhupada would say, wash your hands. Каждый раз, когда она дотрагивалась руками до своего тела, Прабхупад посылал и говорил, помой свои руки. And then Prabhupada saw her putting things in her mouth, and he said, no, nobody gets to eat until Krishna. She didn't know anything about all these things. Потом Прабхупад увидел, как она пробует все то, что она готовит. Сказал, мне нельзя, а Кришне нельзя. About halfway through the cooking, Yamuna says to Prabhupada, когда они наполовину приготовили все, Swamiji, can I go out for a few minutes to smoke a cigarette? Ямуна говорит своим Прабхупаде, Свамиджи, можно мне выйти покурить? Because we don't smoke cigarettes when we cook for Krishna. Прабхупад говорит, когда мы готовим для Кришны, нельзя курить. This is what Prabhupada had to work with at the beginning. То, с чем Шрила Прабхупаде приходилось работать вначале. Prabhupada performed the whole ceremony, he cooked the whole feast, he performed the yajna, he gave the lecture. Прабхупад сам приготовил весь пир, он провел ягью, он дал лекцию. But when Janaki explained this beautiful story, Когда Джанаки рассказал эту историю, I contemplated really deep in my heart я стал думать в своем сердце, what Prabhupada underwent for us. что Шриле Прабхупаде пришлось перенести ради нас. It's actually unbelievable. He didn't even know any of us. На самом деле это невероятно, он не знал никого из нас. He was willing to sacrifice his health, his life, so many inconveniences to show his love for people he never met. Он готов был пожертвовать своей жизнью, своим временем для того, чтобы помочь людям, которым он никогда не виделся, не встречался. Because of his love for Krishna. Из-за его любви к Кришне. He had the realization that every living being is part and parcel of Krishna. Он абсолютно ясно понимал, что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Кришны. And the only happiness that there is in all existence is loving service to Krishna. И единственное счастье, которое есть в этом мире, это служить Кришне. Most people from India, when they went to the West, they went trying to get money. Большая часть индийцев, которые едут на Запад, они едут, чтобы заработать деньги. Prabhupada was seeing all these big, beautiful American cars and skyscraper buildings. Прабхупад видел эти красивые, большие американские машины, высокие небоскребы. He had tears of compassion. И он смотрел на все это со слезами сострадания на глазах. He was not jealous. He did not want any of this. Он не завидовал ему, не хотелось ничего этого. Without loving devotion to Krishna, life is an empty shell. Он знал, что без преданности Кришне жизнь является пустой, There's no meaning. бессмысленной. What he did to bring Krishna consciousness to America. Что он сделал, чтобы принести сознание Кришны в Америку? How he endeavored with such determination to come to the Soviet Union. Какие усилия он прилагал
с огромной решимостью для того, чтобы попасть в Советский Союз. Это единственное наше качество. Однажды преданный спросил Шрила Прабхупада, what did we deserve to get the highest knowledge of the spiritual world? Что мы сделали такого, чем мы заслужили то, что мы получили это знание о духовном мире? What is our qualification? Какова наша квалификация, заслуги? Prabhupada, with all humility, gave his honest reply. Шрила Прабхупада со всем смирением ответил честно. He said, you have no qualification. У вас нет никаких заслуг. I made your qualification. Я сделал ваши заслуги. And Prabhupada took no credit. Сам Шрила Прабхупада не приписывал себе ничего. Before he began this mission in 1965 on Jaladuta, he prayed. До того, как он начал свою миссию на Джаладуте, он молился. Krishna, make me your puppet. Кришна, сделай меня марионеткой в твоих Let руках. me just be your puppet and make me dance as you like me to dance. Сделай меня марионеткой в своих руках и заставь меня танцевать, как ты того хочешь. Srila Prabhupada was completely surrendered to Krishna. Шрила Прабхупада был полностью предан Кришне. To be an instrument of Krishna's love within this world. Он хотел быть просто инструментом любви Кришны в этом мире. Krishna is a person. Кришна — личность. And the pure devotees are people. Чистые преданные тоже люди. And our relationship is based on the reciprocation of love. И отношения между ними основаны на любви, взаимности. To appreciate and be grateful to Srila Prabhupada. Когда мы ценим Шрилу Прабхупаду и испытываем благодарность к нему, And to express that gratitude и когда мы выражаем эту благодарность through our faithfulness and our eagerness to assist him, своей верности, своим желанием помогать ему, is a foundational way which is essential for us to please Krishna. становится фундаментом, который мы закладываем для того, чтобы Кришна стал доволен нами. To show our love and gratitude to the person who did so much to give us bhakti. Если мы проявляем преданность и любовь по отношению к человеку, который столько сделал для того, чтобы дать нам бхакти, Is what will make us dear to Krishna. Именно эти действия могут сделать нас дорогими сердцу Кришны. You remember the story on Jaladuta when Prabhupada had repeated heart attacks. Вы помните историю на Джаладуте, когда Шрила Прабхупада имел несколько сердечных приступов. That was on the Arabian Sea. Это было в Аравийском море. The Atlantic Ocean is a very, very predictable body of water. Атлантический океан очень бурный океан. Prabhupada understood if there was any more disturbance in the ocean, he would never survive. Прабхупад понимал, что если начнется еще один шторм в океане, то он никогда не выживет, не перенесет его. Wrote a beautiful passage in his diary. Он записал в своем дневнике: I am so very, very far away from Vrindavan Dham. Я нахожусь так далеко от Вриндавана. And I'm feeling great separation from Radha Govinda, Radha Gopinath, and Radha Damodar. Я чувствую великую разлуку с Радой Говиндой, Радой Гопинатом и Радой Дамодарой. But I am doing the will of my spiritual master. Но я исполняю волю моего духовного учителя. So I am happy. Поэтому я счастлив. It was in his time when he was uncertain whether he could live or die. Он сделал эту запись тогда, когда он не знал, выживет он или умрет. Krishna appeared to him with all incarnations and showed Prabhupada that he was personally going to take that boat to the destination. Кришна появился перед ним вместе со всеми своими воплощениями и показал Шриле Прабхупаде, что он сам доведет этот корабль до гавани. So yes, this Divinamorphs festival, it's wonderful, it's joyous. Да, этот Дивноморский фестиваль замечательный, он исполнен счастья и радости. 4,000 beautiful devotees
тысячи замечательных преданных. And I just see all of you, your hearts are just over brimming with enthusiasm and devotion. Когда я вижу вас, я вижу, как сердца ваши переполняют энтузиазм и преданность. Just chanting, dancing, feasting. Все танцуют, пляшут, поют, пируют. At any moment, any time, there's 4 or 5 different seminars going on. В каждое время 4-5 различных семинаров идут. It's a glorious occasion. Замечательные случаи, замечательные фестивали. But we owe it all to Srila Prabhupada. Но мы все должны помнить о том, что это наш долг перед Шрилой His Прабхупадой. compassion, His love is why we're all here. Его смирение, Его любовь проявились таким образом здесь. And we will become most dear to Krishna И мы сможем стать очень дороги Кришне, if from our hearts we can really show our gratitude to Srila Prabhupada. если искренне из глубины сердца мы докажем свою благодарность Шриле Прабхупаде. In the mood of being the servant of the servant of the servants. Стараясь стать слугой, слуги. Take this precious gift He's given us with our heart and soul. Возьмите этот драгоценный дар, который Он нам дает всем сердцем и душой. His gifts, His books, Его дар нам — это Его книги, His devotees who love Him, это Его преданные, которые так любят Его, and especially the holy name of Krishna. и особенно святое имя Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Much louder, please. Пожалуйста, гораздо громче. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Much louder. Гораздо громче. Гораздо громче. Much louder, please. One more time. Srila Prabhupada ki! Thank you very much.
Is there a class tomorrow also? Yeah. Tomorrow's last one? Yes. Tomorrow, Завтра, with your permission, с вашего разрешения, we will discuss мы будем говорить a very special historical personality. об очень особенной исторической личности. His name, Его зовут Aghasura. Very instructive pastime of Lord Krishna. Это очень поучительная лила Господа Кришны. Thank you very much. Спасибо. Very much.